हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भूमि साथी यूट्यूब चैनल। तो आज वीडियो रे एसीबीसी सर्टिफिकेट विषय आलोचना करवा। एसीबीसी सर्टिफिकेट कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार एवं तार कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसीड्यूर आपण केमिति निर्भुल भाव में फॉर्म फिलअप करें ता विषय आलोचना करवा। तो एसीबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करने आपन गोटे गवर्नमेंट पोर्टल को जावाक पड़ो। सेटा हूँ ई डिस्ट्रिक्ट ओडिशा। गूगल सर्च बार लिखु, गूगल सर्च बार लिखे ई डिस्ट्रिक्ट ओडिशा लिखिकी सर्च ऑप्शन क्लिक करेंगे। क्लिक कला देखो ये प्रथम से वेबसाइट पड़े आसला। ये जो वेबसाइट रे क्लिक करंतु। क्लिक कला एमती इंटरफेस पड़े आसो। ये बहुत गुड़ाए सर्विसेस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ आपड़ जो फर्स्ट टाइम ये जो डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को यूज कर फर्स्ट आप रजिस्ट्रेशन करने पड़ो। रजिस्ट्रेशन केमिति करा जाए, केमिति आईडी पासवर्ड क्रिएट करा जाए तार वीडियो आम यूट्यूब प्लेलिस्ट रे अच्छे। आपण जाइए जो भूमि साथी यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट रू देखिपारे है। ताकू देखिए, देखला परे आईडी पासवर्ड केमती क्रिएट हम ताकू देखिए, क्रिएट करेंगे। क्रिएट कला परे पुणी थे जो लॉगिन पेज को आसवे। तो वन्स आईडी पासवर्ड क्रिएट है पर ये जो अच्छी लॉगिन ऑप्शन यहाँ को क्लिक करेंगे। क्लिक कला परे एमती आपणकर ये पड़े आसो। ये देखु ये अच्छी लॉगिन आईडी। ये आपण जो पासवर्ड ना ओटीपी है। जदि आपण पासवर्ड मन ना ताले ये मोबाइल नंबर देकी फास्ट गेट ओटीपी क्लिक करेंगे। आप मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी जीव। ओटीपी गला परे सीटे से ओटीपी फिलअप करेंगे। फिलअप कला परे तापरे ये जो कैप्चा कोड टी अच्छे फिलअप करेंगे। जहाँ ये अच्छी आज इट इज ये फिलअप करेंगे। फिलअप कला परे जो लॉगिन ऑप्शन टी क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन आपणकर ये जो साइड रे जो अच्छे रजिस्टर ऑप्शन यहाँ को क्लिक कले रजिस्टर और जो पेज टी ओपन हो। क्लिक कला परे एमती रजिस्ट्रेशन फॉर्म टी पड़े आसो। ये आपण ना, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपण हिसाब रे पासवर्ड, ये आप स्टेट ओडिशा सिलेक्ट करेंगे। तापर ये कैप्चा कोड फिलअप करेंगे। ये जो कैप्चा कोड टी अच्छे ये फिलअप करेंगे। फिलअप कर सबमिट ऑप्शन क्लिक करेंगे। यार डिटेल वीडियो आपणकर से प्लेलिस्ट रू देखिए। यू आप जापर केमी आईडी जनरेट करा। तो लॉगिन करने ये मोबाइल नंबर, पासवर्ड कि ओटीपी तापर जो कैप्चा कोड जहाँ अच्छी आज इट इज ये फिलअप करेंगे। है फिलअप कर लॉगिन ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक कला एमती इंटरफेस पड़े आसो। ये देखो ये गोटे ऑप्शन अच्छी, गोटे ऑप्शन अच्छी अप्लाई फॉर सर्विसेज। यहाँ को क्लिक करेंगे। क्लिक कला ये आपंकर अच्छी व्यू ऑल सर्विसेज। यहाँ को क्लिक करेंगे। क्लिक कला ये बहुत गुड़ाए सर्विसेज लिस्ट पड़े आसो। तो ये आइदर आप खोजी पारे ना ये गोटे सर्च ऑप्शन अच्छी। ये गोटे सर्च ऑप्शन दि जाइए। ये आप फिलअप करके सर्च करेंगे। ये आम लिखे SEEC है। लिखला देखो ये आपणकर ये पड़े आसला इश्यूएंस ऑफ एसीबीसी सर्टिफिकेट। यहाँ को क्लिक करेंगे। क्लिक कला आपणकर फॉर्म पूरा पड़े आसो। तो ये आपणकर फॉर्म ये फिलअप करेंगे। देखो ये पर्सनल डिटेल्स, ये एप्लिकेंटर सब डिटेल फिलअप करेंगे। फर्स्ट आम सिलेक्ट करेंगे सैलुटेशन, तापर एप्लिकेंटर ना है। ये आप एप्लिकेंटर ना फिलअप करेंगे। ये आम एप्लिकेंटर ना फिलअप करवा। तापर जेंडर सिलेक्ट करवा। जेंडर मैरिटल स्टेटस अनमैरिड करवा। एज एज आप देवे। देलापर बापा ना लिखिए है। बापा ना, तापर माँ को ना,
ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଯାହାବି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ରିଲିଜନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଆଡ୍ରେସ୍, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ ନେଟିଭ୍ ଭିଲେଜ୍। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଗାଁରୁ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବାହାରେ ଆପଣ କୌଣସି ଟାଉନରେ ବା ନେଟିଭ୍ ଭିଲେଜ୍ରୁ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଦେବେ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେମ୍ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିବ ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ତହସିଲ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତହସିଲ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଲେଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଭିଲେଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲ୍, ତାପରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ତାପରେ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍କୋଡ଼୍, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଅଛି ଏଇଠି ଏରିଆ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଲୋକେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ଆପଣ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ଯଦି ଅର୍ବାନ୍ ହେଲେ ଅର୍ବାନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ରୁରାଲ୍ ହେଲେ ରୁରାଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ, ତେଣୁକରି ରୁରାଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ତାର ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ବ୍ଲକ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ହେଲା, ନହେଲେ ଜିପି, ଏଠି ଜିପି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଭିଲେଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ସବମିଟର ଏବଂ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ସେମ୍ ଅଛନ୍ତି କି, ଯଦି ନିଜେ ଆଇଡି କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଯିଏ ସିଏ ହିଁ ସବମିଟର ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ଭାଇଙ୍କର ବା ସାନ ଭାଇଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ନ କରିକି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ଲେଖିବେ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ବ୍ରଦର ବୋଲି ଲେଖିବେ ହେଲା, ନହେଲେ ଏଇଠି ୟେସ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଯେଉଁ ଜେପିଜି ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜେପିଜି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଫଟୋ, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ସ୍କାନ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ, ତାକୁ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଏଠି ପର୍ପସ୍ ଲେଖିବେ, କେଉଁ ପର୍ପସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ୟେସ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେଗୁଡ଼ା ଏଠି ସବୁ ଅଟୋ ଫିଲ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେୟା ଆପଣ ଲୋକେସନ୍ ଅଫ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେ ରୁରାଲ୍, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବ୍ଲକ୍, ଜିପି, ଭିଲେଜ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇଠି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ହେଲା। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆହେଇଛି। ଏଠି ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି, କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି କି ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କି, ଆର୍ମ ଫୋର୍ସ ପାରାମିଲିଟାରୀରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଠୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ହେଲା। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାହାଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଚାଷ କରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନ କରିଦେବା।
ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛନ୍ତି ୟେସ୍ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ହେଲା, ଏଠି ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ବି ସି କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତ ପୋଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଫାଦର ନା ମଦର ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ସାଲାରୀ ପେ ସ୍କେଲ୍ ଏଠି ଦେବେ ହେଲା, ସର୍ଭିସେସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ହେଲା, କେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ହେଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଠି ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଯଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ପେ କେତେ ହେଲା, ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ପେ କେତେ ମାନେ କେତେ ସେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଲେଖିବେ, ଲେଖିଲା ପରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କେବେ ପାଇଛନ୍ତି କେବେ ସେଇଟା ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନ କରିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରପର୍ଟି ଓନର୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ହୋଲ୍ଡିଂ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ହୋଲ୍ଡିଂ ୟେସ୍ ଲେଖିବେ, କାହା ନାଁରେ ଅଛି, ବାପା କିମ୍ବା ମା ନାଁରେ ଯଦି ଥିବ ହେଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମା କିମ୍ବା ବାପା ନାଁରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବାପା ମା ନାଁରେ ନାହିଁ, ଜେଜେବାପା ନାଁରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ନ କରିବେ, ଯଦି ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଠି ୟେସ୍ କରିପାରିବେ, ଯଦି ନାହିଁ ଏଠି ନ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ଯଦି ଥିବ ଇରିଗେଟେଡ୍ ଅନଇରିଗେଟେଡ୍ ମାନେ ଜଳସେଚିତ ଚାଷ ଜମି ଅଛି କି ଅଣଜଳସେଚିତ ଚାଷ ଜମି ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ହେଲା, ଯଦି ଥିବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅନ୍ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଇନକମ୍ ଆଉ ୱେଲ୍ଥ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣ ଇନକମ୍ଟା ନିହାତି ଦେବେ, ଯେହେତୁ ଇନକମ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି ତେଣୁକରି ଏଠି ଆପଣ ଇନକମ୍ଟା ନିହାତି ୟେସ୍ କରିବେ ହେଲା। ଇନକମ୍ଟା ନିହାତି ୟେସ୍ କରିବେ, ୟେସ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ କାହାର ଇନକମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କର ଦେଖିବେ। ଆନୁଆଲ୍ ଇନକମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ସାଲାରିଜ୍ ଆଉ ଇନକମ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ହେଲା। ଆନୁଆଲ୍ ଇନକମ୍ ଯେହେତୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଲେଖିଦେବା 85,000 85,000 ହେଲା। କରିଦେଲା ପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର୍ ଅଛନ୍ତି କି ନା, ହଁ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନ କରିଦେବେ, ଦେଇଦେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଏଇଠି ଆମେ ଇନକମ୍ଟା ଦେଇଦେଲେ ଏଇଟା ଇନଫ୍ ହେଲା। ଇନକମ୍ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ କାଷ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାଷ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ଯେବେ ବି କାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ପଟାରେ ଦେଖିବେ ହେଲା, ଆପଣ ପଟାରେ ଜାତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେଇଟା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ହେଲା, ଅଲଗା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେନି, ଯାହା ପଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ରିଜେକ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ। ତାପରେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପଳେଇ ଆସିବ, ଡେଟ୍ ବି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା। ତ ଏତିକି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। କାଷ୍ଟ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ପଟା ଦେଖିକି, ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ନମ୍ବର ତ ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିବ, ଏଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଏଇଟା ବି ଏଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ନା ଦେବେ, ଆଇ ଏଗ୍ରି ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ କାପ୍ଚା କୋଡ୍ ଯାହା ଅଛି ଆଜି ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଏମିତି ସବୁ ଦେଖିବେ ସବୁ ପ୍ରପରଲି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚେକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ
ଏବେ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ ଆନେକ୍ଚରକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଟାଚ୍ ଆନେକ୍ଚର ମାନେ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ୟା ନେକ୍ସଟ ମାନେ ଫେଜ୍ରେ ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍, ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍, ଇନକମ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍, ପଟ୍ଟା ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଠି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଠି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍, ତ ଏଇଠି ଫାଇଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଏଠୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଫାଇଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ତାପରେ କପି ଅଫ୍ ଆରଓଆର୍, ତାପରେ ଏଠି ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଫାଇଲ୍ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ହେଲେ ଫାଇଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ୱାନ୍ସ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଏଇଠି ସେ ଫାଇଲ୍ର ନାଁଟି ଏଠି ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା। ଏଠି ଯାହା ବି ଫାଇଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ତା ନାଁଟି ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଠୁ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବେ। କନଫର୍ମ ହେଲା ପରେ ସେଭ୍ ଆନେକ୍ଚରକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଭ୍ ଆନେକ୍ଚର କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରିବେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ କାଷ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସଟା ବି ଠିକ୍ ସେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ପଟରେ ଯେଉଁ କାଷ୍ଟଟି ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଏଠି ଆପଣ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବେ। ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଫାଇଲ୍ଟି ଓପେନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବେ। ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଏକନୋମିକ୍ ସ୍ଲିପ୍ଟି ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯିବ। ସେ ଏକନୋମିକ୍ ସ୍ଲିପ୍ ପିଡିଏଫ୍ଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ରଖିଥିବେ ହେଲା। ତ ଫର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରିଫରେନ୍ସ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର କୌଣସି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେ ଯେଉଁ ଏକନୋମିକ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲରେ ଏଣ୍ଟର କରିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଯେଉଁ SCBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲିଖିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଅପଲୋଡ଼ ହୁଏ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତାହେଲେ ଅପଡ଼େଟେଡ଼ ରହିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।